जमी मेरी अल्लाह मेरा हम सच्चा मुसलमान, एक हाथ में तलवार है एक हाथ में कुरान। ताकत नहीं जालिम को भी कामयाब हो एक बार, ताकत नहीं का जालिम को भी कामयाब हो एक बार। अल्लाह का नारा से हो कल्बू पे मुनव्वर, तकबीर हो ज़ाबा पे सारा खालिक अकबर। अल्लाह का नारा से हो कल्बू पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। क़िबला हमें काबा भी है अल्लाह का कसम, दुश्मन को जरा छोड़ने ही तैयार रहो हरदम। तौहीद की कुव्वत से कवी है तेरे बाजू, फिर डरते हैं क्यों करता ज़आमुल का तराजू। तौहीद से कवी, तौहीद की कुव्वत से कवी है तेरे बाजू, फिर डरते हैं क्यों करता ज़आमुल का तराजू। देख ज़ीरे कदम हो के सब आलम भी बेकारार। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर, तकबीर हो ज़ाबा पे सारा खालिक अकबर। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर हो तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर हो तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। ऐ मर्द खैरत दिल को जगा आँख भी खोलो, बातिल से है लड़ना हमें तू हक को न भूलो। करते रहे रहम मेरे मौला दिल हक पर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर, तकबीर हो ज़ाबा पे सारा खालिक अकबर। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। यहूद नसारा से परेशान ही मुमिन, हर वक्त गुजरते मुकाबला में फिलिस्तीन। यहूद नसारा से परेशान ही मुमिन, हर वक्त गुजरते मुकाबला में फिलिस्तीन। बहते हैं खुल आँखों से पानी हम तो बेखबर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर, तकबीर हो ज़ाबा पे सारा खालिक अकबर। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। ज़मी मेरी अल्लाह मेरा हम सच्चा मुसलमान, एक हाथ में तलवार हो एक हाथ में कुरान।
ज़मीं मेरी अल्लाह मेरा हम सच्चा मुसलमान, एक हाथ में तलवार है एक हाथ में कुरान। ताकत नहीं जालिम को भी कामयाब हो एक बार, ताकत नहीं का जालिम को भी कामयाब हो एक बार। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर, तकबीर हो ज़ाबा पे सारा खालिक अकबर। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। क़िबला हमें काबा भी है अल्लाह का कसम, दुश्मन को जरा छोड़ने ही तैयार रहो हरदम। क़िबला हमें काबा भी है अल्लाह का कसम, दुश्मन को जरा छोड़ने ही तैयार रहो हरदम। कुर्बा के नतीजा में शहीद हो तू ये बेहतर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो ज़ाबा पे सारा खालिक अकबर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। तकबीर हो ज़ाबा पे सारा खालिक अकबर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर हो तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर हो तकबीर, तकबीर हो ज़ाबा पे सारा खालिक अकबर। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर हो तकबीर अल्लाहु अकबर। ज़मीं मेरी अल्लाह मेरा हम सच्चा मुसलमान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। ज़मीं मेरी अल्लाह मेरा हम सच्चा मुसलमान, एक हाथ में तलवार है एक हाथ में कुरान। ताकत नहीं जालिम को भी कामयाब हो एक बार, तकबीर हो ज़ाबा पे सारा खालिक अकबर। अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर, अल्लाह का नारा से हो कल्बों पे मुनव्वर। अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर बोलो अल्लाहु अकबर। तकबीर हो तकबीर अल्लाहु अकबर, तकबीर हो तकबीर अल्लाहु अकबर। तकबीर हो ज़ाबा पे सारा खालिक अकबर। अल्लाह अकबर बोलो अल्लाहु अकबर।
ফামান কানা ইয়ারজু লিকাআ রাব্বিহি ফালইআমাল আমালান সালিহা ওয়া লা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। বদামল দুই প্রকার। কয় প্রকার? একটার নাম ফাহশা আর একটার নাম মুনকার। ফাহশা এমন বদামল যেটা বুঝার জন্য কোনো দলিল লাগবে না। মুনকার এমন বদামল যেটা দলিল ছাড়া সমাধান হবে। যেমন সিজদা করা, এটা সওয়াব না গুনাহ? জোরে বলেন। কেউ যদি সিজদাটা কবরে দেয়, মাজারে দেয়, বটগাছেরে দেয়, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে দেয়, এবার বুঝে বলেন তো, যারা দেয় মাজারে কবরে পীরের সিজদা দেয়, কি গুনাহ মনে করে দেয়? গুনাহ মনে করে দেয়। আপনি গিয়া বলবেন শিরিক। শিরিক করো কেন? বলে চুপ। কিসের শিরিক? বলে যে সিজদা দাও। বলে কেন শিরিক? দলিল লাগবে নি দলিল। এবার আপনি বলবেন আল্লাহর ইবাদতের সিজদা আল্লাহ ছাড়া কাউকে দেওয়া যাবে না, হারাম। আরে ঠিক পরে কোন বুঝেন, আগে খালি বুঝলেও ঠিক না বুঝলেও ঠিক। আগে বুঝেন। ও তো আপনার কাছে দলিল চাইছে, আপনি কি বললেন? ইবাদতের সিজদা আল্লাহ ছাড়া কাউকে দেওয়া কি? সেবার কয় শোন, আমরা যে কদমে সিজদা দেই সম্মানের তাজিমান, ইবাদতের জন্য দেই না, সম্মানের জন্য সিজদা দেই। এবার আপনি কইবেন তুই যে সম্মানের সিজদা দিলি, দলিল? বলে দলিল নাও, কোরআন শরীফ থেকে দলিল নাও। এক নাম্বার দলিল, আল্লাহ তাআলা কোরআনে কয় ও ফেরেশতারা আদমের সম্মানের সিজদা করো। আল্লাহ কয় আদমের সিজদা করো, এক নাম্বার দলিল। দুই নাম্বার, ইউসুফ নবীর ভাই, ইউসুফ নবীর মা বাবা সবাই গিয়া মিশরের জমিনে ইউসুফ নবীর কদমে সম্মানের সিজদা করেছেন। এটা তো কোরআনের আয়াত। ইন্নী রাআইতু আহাদা আশারা কাওকাবান ওয়াশ-শামসা ওয়াল কমার রাআইতুহুম লি সাজিদিন। এখন আমগো ছোটখাটো মৌলবীর বোল্ড হয়ে গেছে, দলিল দুইটা মারছে কোরআন থেকে। ইয়া আদম উসকুন আনতা ওয়া যাওজুকাল জান্নাহ উসজুদু লি আদম, আদমের সিজদা করো। আল্লাহর কোরআন থেকে দলিল। এখন আপনি তো বোল্ড হয়ে গেলেন, ও দুই দলিল দিল, তাজা দলিল। এখন একটু চালাক মুসলমান না হইলে ওরে আর সোজা করা যাবে না। যারা চালাক হবে, মেধা সম্পন্ন হবে, আল্লাহর ইলমের গহরাই যার অন্তরে থাকবে, ওই বান্দা কানে দইরা বলবে, এই মুসলমানের বাচ্চা বল, তুই আদম নবীর উম্মত না ইউসুফ নবীর উম্মত? যখন জিগাইব তখন কি কইব? ইউসুফ নবীর উম্মত, আদম নবীর উম্মত। কি বলবে? বলবে আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। এবার বলবি, এই বেঈমান, মুহাম্মাদের শরীয়তের মধ্যে ইবাদত বলো আর সম্মান বলো, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা দেওয়া জায়েজ নাই। এইবার জুতা লইয়া বলবেন, এবার যুক্তি নেই, তোর ফিরের দাম বেশি না আমার মুহাম্মদ নবীর দাম বেশি? কথা বলেন না কেন? জমিনে মাজারের দাম বেশি না মদিনার নবীর মাজারের দাম বেশি? মাইজবান্দার শরীফ, আটরশি শরীফ, যত শরীফ আছে, আজমির শরীফ, যত শরীফ আছে, মদিনা শরীফের থেকে দামি কোন শরীফ আছে? জমিনের মধ্যে আমার নবীর থেকে বড় পীর, বড় মুফতি, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, বড় বৈজ্ঞানিক, বড় দার্শনিক আর একজনও নাই। আমার নবীর মাজার শরীফ থেকে দামি কোনো মাজার জমিনে নাই। আমার মদিনার নবীর দরবার থেকে জমিনে কোনো দামি আর একটা দরবারও নাই। বলরে বাবারা, আমার নবীর জীবনে সম্মান করতে গিয়া কেউ নবীর একটা সেজদা কেউ দিছে? দেয় নাই। নবীর মাজারে কেউ দিছে? দেয় নাই। আমার নবীর দরবারে আর আমার নবীর মাজারে যা চলবে না, দুনিয়ার কোন মাজারে আর দরবারে তাও চলতে দেওয়া হবে না।
এটার নাম মুনকার, এটাও বদ আমল। গায়রুল্লাহরে সিজদা দেওয়া বদ আমল। বুঝার জন্য দলিল ছাড়া সমাধান হবে না। দলিলের মধ্যে ফিডে ফিডে একটা দলিল আছে। হ্যাঁ ভাইরা আমার, ভালো করে বুঝেন। আল্লাহ পাক বলেন আজকের আমার বয়ান তাদের জন্য যারা রবের সাথে মোলাকাত করতে চায়। যারা রবের সাথে মোলাকাত করতে চায় না, অন্তত আজকের বয়ানটা তাদের জন্য না। ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালইআমাল আমালান সালিহা। যারা রবের সাথে মোলাকাত করতে চায়, নবী জানায় দেন তাদের জন্য দুইটা কর্মসূচি, একটা ইতিবাচক আর একটা নেতিবাচক। একটা হলো প্রতিরোধক আর একটা হলো প্রতিষেধক। প্রতিরোধক হলো শিরিক করা যাবে না, প্রতিষেধক হলো ইখলাসের সাথে আমল করা লাগবে, না হয় কবুল হবে না। 100% ইখলাস দিয়ে আমল কর, 100% শিরিক থেকে বেঁচে থাকো। কারণ যেই আমলের মধ্যে শিরিকের গন্ধ থাকবে, আল্লাহর আদালতে সে আমল কবুল হবে না। শুধু হবে না তাই না, আল্লাহ কোরআনে বলেন তার জন্য জান্নাত আমি হারাম করে দিলাম। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহ ফাকাদ ইফতারা ইসমান আযীমা ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহ ফাকাদ দাল্লা দালালাম বাঈদা ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন সব গুনাহ চাইলে maaf করব, শিরকের গুনাহ আমি maaf করব না। আমি আল্লাহ যারা শিরিক করবে তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। এবার সংক্ষেপে বুঝেন শিরিকটা কাকে বলে। আল্লাহ এককভাবে যা পাবে এটা আরেকজনকে দেওয়ার নাম শিরিক। সেজদা কে পাবে? না গায়রুল্লাহ? হ্যাঁ, এক আল্লাহ সেজদা পাবে, আর কেউ সেজদা পাবে না। আল্লাহ কয়জন? একমাত্র আল্লাহ, তার কোনো অংশীদার নাই। আল্লাহ যে ক্ষমতার মালিক, এই ক্ষমতা আরেকজনের মালিক আছে মনে করার নাম শিরিক। যারা মনে করবে তাদের নাম মুশরিক। মুশরিকদের জন্য জান্নাত হারাম। শুধু তাই না, আল্লাহ কোরআনে বলেন ফালা নুকিমু লাহুম ইয়াউমাল কিয়ামাতি ওয়াজনা। কিয়ামতের ময়দানে শিরিক ওয়ালাদের আমল আল্লাহ ওজনই করবেন না। মারাত্মক গুনাহ। সেজদা পাবেন আল্লাহ। রিজিকের মালিক কে? অর্ধেক না পরিপূর্ণ? রিজিক আল্লাহ একমাত্র মালিক। বান্দার রিজিকের মালিক আরেকজনকে বানানোর নাম শিরিক। সন্তান দেয়ার মালিক কে? এই শিরিক আবার ভাগ আছে। প্রথমত শিরিক দুই প্রকার, শিরকে জলি, শিরকে খফি। এটাকে ভিন্ন নামে বলে শিরকে আসগর, শিরকে আকবর। এটাকে আরেক নামে বলা হয় শিরিক ফিল জাত, শিরিক ফিল সিফাত। টোটাল শিরিক আবার পাঁচ প্রকার। শিরিক ফিল হুকুম, শিরিক ফিল ইলম, শিরিক ফিস সামঈ ওয়াল বাসর, শিরিক ফিল ইবাদাত, শিরিক ফিল কুদরত। সন্তান দেওয়ার কুদরতি ক্ষমতা কার? আর কারো আসেনি? কোন ফিসাব দিতে পারেনি, কোন তদবির তাবিজ দিতে পারেনি। লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ইয়াহাবু লিমান ইয়াশাউ ইনাসা ওয়া ইয়াহাবু লিমান ইয়াশাউ যুকুর আও ইউযাওবিজুহুম যুকরানা ওয়া ইনাসা ওয়া ইয়াজআলু মান ইয়াশাউ আকীমা ইন্নাহু আলিমুন কাদির। আসমান জমিনের ক্ষমতা কার? আল্লাহ বলেন আমি তার মালিক। আমি চাইলে কাউকে ছেলে দেই, কাউকে মেয়ে দেই, কাউকে দুটোটা দেই, কাউকে কোনোটাই দেই না। ক্ষমতা কার? বান্দার হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো সন্তান কমানোর চেষ্টা তো কম করছিল না বেঈমানেরা। জন্ম নিয়ন্ত্রণের আইন করলো কত। আমার সোনার বাংলায় তো কতই না পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিয়ন্ত্রণের আইন। বলেন বাবারা, এই জন্মের ট্যাবলেট খাইয়া আমার দেশের সন্তান কমতেছে না বাড়তেছে? গেল কই নিয়ন্ত্রণ? ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটোর বেশি নয়, একটা হলে ভালো হয়, না হইলে আরো ভালো।
ঠিক নেই? রিজিকের মালিক কে? বেঈমানেরা কেন বলে সন্তান কমাও, কয় খাইবে কি, থাকবে কই? আল্লাহ কয় দুটোটার চাবি তো আমার হাতে নিয়েছি। তাকাইয়া দেখছো রে মুরব্বীরা, খেয়াল করেছেন 50 বছর আগে এই সোনার বাংলার জমিনের 1 কাঠা বা 1 শতাংশ জমিনের মধ্যে যেই পরিমাণ ধান হতো, এখন কম হয় না বেশি? আগে 10টা পেয়ারা খাইলো জিহ্বায় টের হয় না, আর এখন একটা পেয়ারা একজনে খাওয়া যায় না। গরতাওয়াক্কুল মিকুনি হর সুবহ শাম। আল্লাহ তাআলা বলেন মিরাসানাত রিজকি তু আজলা মাকাম, যারা আল্লাহর উপরে ভরসা করবে আল্লাহ তাদের হালাল রিজিক পৌঁছায় দিবে। ক্ষমতা আল্লাহর নাই? বসরা এলাকার নেককারিনী নারী রাবেয়া বসরিয়া, খানা দানার কিছু নাই, মাওলার কাছে কয় মালিক খানার ব্যবস্থা করো। আল্লাহ পারেনি। রাবেয়া বসরি ঘরের মধ্যে কাঁদতেছেন, দেখে এক পাখি আইসা তরকারি আর খানার সরঞ্জামাদি চুলার কিনারায় রেখে চলে গেল। তাজকিরাতুল আউলিয়ার ভেতরে আল্লামা ফরিদউদ্দিন আত্তার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখেন, মালিক ইবনে দিনার সফরে রওনা হয়েছেন, দেজলা নদী পার হবেন, পার হইয়া ওপার গেলেন। অনেক বড় ঘটনা, ওপারে উঠলেন। এখানেও কাহিনী আছে, কেমনে গেলেন? নৌকাওয়ালা বেয়াদবি করেছিল। আল্লাহর ওলি উঠা দেখে রাস্তার মধ্যে একটা যুবক শুয়ে শুয়ে কাঁদতেছে। হঠাৎ করে নজর করে দেখে একটা পাখি আইসা তার মুখে রুটির অংশ দিল, দিয়া চলে গেল। আবার আইসা পানি দিল, চলে গেল। মালিক ইবনে দিনার গিয়া কয়, বাবা আপনি কোথা থেকে আসছেন, এই রকম কাঁদতেছেন অসহায়? বলে আমি বাইতুল্লাহর জিয়ারতে রওনা হয়ে কাফেলা হারাইয়া আমি অসহায়। আজ 1 সপ্তাহ হয়ে গেল, খানা নাই, মাওলার কাছে কাঁদতেছি। একটু কান্নার পর আমার আল্লাহ আমার খানা পাখির মাধ্যমে ব্যবস্থা করেছে। গরতাওয়াক্কুল মিকুনি হর সুবহ শাম, মিরাসানা দরসতে তু আজলা মাকাম, জুজবা হকচি জে মখাজ ইনসোজা, ফজলে উআ মস্তে দর জুমলা জাহা। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আমার সাথে মোলাকাত করতে চায় তাদের জন্য করণীয় হলো নেক আমল। তবে সাবধান, আমল করতে গিয়া রবের সাথে শিরিকের গুনাহে লিপ্ত হবা না। রিজিকের মালিক আল্লাহ, আর কাউকে রিজিকের মালিক মনে করা যাবে না। হায়াতের মালিককে আর একজনকে মনে করার নাম শিরিক। যারা মনে করবে তাদের নাম মুশরিক। এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর হুকুম যেই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়া মানবা, অন্যের হুকুম ওইভাবে মানা যাবে না। ক্বালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম, লা তাআতা লি মাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালিক। আল্লাহকে বেজার করিয়া অন্যের হুকুম মানা সম্পূর্ণ হারাম। সুদ খাওয়া আল্লাহর হুকুম, ঘুষ খাওয়া আল্লাহর হুকুম, গালি দেওয়া আল্লাহর হুকুম। কারো হুকুমে গালি দিলেন, কারো হুকুমে মিথ্যা বললেন, আল্লাহকে বেজার করে হারাম। এরে আল্লাহর গোলাম, রবের সাথে যারা মুলাকাত করতে চায় তাদের জন্য কাজ হলো নেক আমল। এখন রবের সাথে মোলাকাত করতে চাই না কি চাই, এটা যদি আমি জিজ্ঞাসা করি সবাই বলবে চাই। আসলে আপনার অন্তরে এখনো যদি চাইতেন তো আমল থাকতো ফুটন্ত গোলাপের মতো, মাথায় থাকতো মদিনার আদর্শের টুপি, গালের মধ্যে লম্বা দাড়ি, পোশাক থাকতো মদিনার। নাই কেন রে বাবা? বয়ান তো কম হয় না, তাবলীগওয়ালাদের বয়ান, জুমার খতিব সাহেবদের বয়ান, পীর সাহেবদের বয়ান, বক্তাদের বয়ান 12 মাস। এত বয়ান, এত বয়ান, এরপরও কেন মুসলমান আমলের লাইনে দুর্বল? এর নবীর উম্মতের দল, এর একমাত্র কারণ যার মোহাব্বতে আমল করবে সেই রবের চিনে না, না চিনলে মোহাব্বতও আসে না, আর মোহাব্বত না থাকলে আমলের জন্য মায়াও লাগে না।
রবের চিনি না, রবের চিনবো কেমনে? লন্ডন যাইয়া আমেরিকা যাইয়া আল্লাহরে চিনবা কয় না। আল্লাহর যারা ওলি, যারা আউলিয়া কেরাম, এরা বলে মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বা, যে নিজেকে চিনে সে আল্লাহকেও চিনে। আমরা আসলে যত পাকনামি আর চালাকি করি, আমরা নিজেকেই চিনি না। একজনে কয় আমারে চিনোস নি? কয় তোর গোড়া শুদ্ধ চিনি। কয় কি? কয় তুই নাপাক পানির সৃষ্টি, তোর ফ্যাটের ভিতরে ময়লা, তোর ফুল বডিতে ময়লা, তোর চিনি না মানে তুই এক সময় নাই ছিলি, কোন অস্তিত্বই ছিল না। হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা ইন্না খালাকনাল ইনসানা মিন নুতফাতিন আমশাজিন নাবতালি ফাজআলনাহু সামিআন বাসীরা। অস্তিত্ব ছিল না, দিলেন কে? আল্লাহকে চিনি না। আল্লাহকে কেন চিনি না? নিজেরাই চিনি না। আহলুল্লাহ যারা, তারা বলেন মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বা, যে নিজেরে চিনে সে আল্লাহকেও চিনে। কয় আমারে আমি চিনি না কেন? আল্লাহ কোরআনেও তার সমর্থনে আয়াত বলেন ওয়াফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন। ও বান্দা, নিজের মধ্যে একটু গবেষণা করে তাকায় দেখ, আমার পরিচয় পেয়ে যাইবা। বান্দার একটু নজর করে দেখো, আল্লাহ পাক বিশাল বড় আসমান বানাইলেন, জমিন থেকে 500 বছরের দূরত্ব। প্রথম আসমান, এটাকে খালি জায়গা মহাশূন্য বলে। আমরা যে জমিনে বসা আছি এটাকে পৃথিবী নামক গ্রহ বলে। প্রথম আসমানটা 500 বছরের মোটা, এর উপরে হইল আবার খালি জায়গা মহাশূন্য, এর উপরে আবার দ্বিতীয় আসমান, দ্বিতীয় আসমানটা আবার প্রথম আসমানের তুলনায় অনেক বড়। এইভাবে আসমান আছে কয়টা? 7টা আসমান, 7টা মহাশূন্য, 7টা জমিন। ও বান্দা তাকায় দেখ, আজকে মাহফিলের প্যান্ডেলটা বানাইতে গিয়া ডেকোরেটর ওয়ালারা কি পরিমাণ কুটি লাগাইলো। আর এত বিশাল আসমান তাকাইয়া দেখছো, এত বিশাল 7টা আসমান আল্লাহ প্লেস মতো টানায় রাখছেন। নিচের থেকে কোনো খুঁটিও নাই, উপর থেকে কোনো রশির টানাও নাই। এই কুদরত কার? খুঁজলে পাইবা তিনি আমার আল্লাহ। ইয়া ইলাহি মুঝসে মুঝকো দূর কর, তাকে দেখো মুঝ মে তুঝকো এক নজর। ইয়া ইলাহি तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा माशूक है। এরে আল্লাহর বান্দারা, কোরআন হাদিসের আল্লাহর নবীর ভালোবাসা শুনতে ভালো লাগে না, অথচ গোটা দুনিয়াটা মনে হয় ভালোবাসার চাদরে আটকানো। মা সন্তানের পাগল কেন বলে ভালোবাসা? কত পার্সেন্ট? কয় 1%-এর কিছু কম। কারণ এই 1% ভালোবাসা আল্লাহ নদীর মাছের মধ্যেও দিছেন, এখান থেকে জঙ্গলের পশুর মধ্যেও দিছে। এই জন্য কুত্তার বাচ্চাগুলো আগলাইয়া রাখে, উড়ন্ত পাখির মধ্যেও আছে। এই দেখছেন নি, আপনারা জানেননি, হায়াতুল হায়ওয়ানের ভিতরে আছে। একটা কাক যখন বাচ্চা দেয়, কাক চিনেননি? আমার কাক চিনেন না? কাক কালো, কোকিল কালো, কালো মাথার কেশ, এর চেয়ে বেশি কালো মনের হিংসা লেশ। নিম তিতা, নিন্দা তিতা, আরো তিতা খড়, এর চেয়ে বেশি তিতা 203-এর ঘর। 2 বউ আছে, অশান্তিতে নাই, এটা হতে পারে না। কথা বলেন না কেন? যত কসম খায় তাজা মিশা কথা। আশরাফ আলী থানভীও নাই, ইনসাফের জগত নাই। যাও চেষ্টা করবে, উপায় নাই। কারণ এক হাতে তালি বাজে না, বিনা বাতাসে নদীর পানি নড়াচড়া করে না। এরে নবীর উম্মতের দল, যাও একটু ভালো থাকবে, গজবের মোবাইল সব ধ্বংস করে দিয়েছে।
মোবাইল মাঝখানে আসার পরে মা বাবা সন্তানের হক আদায় করে না, সন্তান মোবাইলের কারণে মা বাবার হক আদায় করে না। কেন? কয় মোবাইলের হক আদায় করি এই টাইম পাওয়া যায় না। সারা রাত আমরা মোনাজাত ধরি বইয়া, মোবাইল আলারা মোনাজাত ধরে হইয়া। এইভাবে শুয়েই বালিশে মাঝখানে মোবাইল, সারাটা রাত মোবাইলের দিকে তাকায় তাকায় কবিরা গুনাহ করে করে। আর যুবকের চেহারার দিকে তাকাও, 25 বছর 30 বছরের যুবকের চেহারা থাকবে গোলাপের মতো, টক টক করবে, সুন্দর গোলাপের মতো। অথচ যুবকের চেহারার মধ্যে তাকাইলে কোনো মায়া লাগে না। পায়ে হাত রেখে বলছে, রে যুবক, কথাটারে তুই আমার ফালায়া দিস না, আল্লাহর কসম, তুই যদি বলো এখন নিচে নামতে নামবো, তোর পায়ে ধরবো, আমি মিথ্যা কথা বলছি না রে বাবা। যাদের কলবের চক্ষু খোলা, এরা তোর কপালের দিকে তাকাইলে বুঝতে পারে তুই আমল করো না গুনাহ করো। আল্লাহর খাস বান্দা যারা, তারা তাকাইলেই বুঝতে পারে। আজকে মোবাইলে কবিরা গুনাহ করার কারণে তোর চেহারার মধ্যে কোনো উজ্জ্বলতা নাই। আল্লাহ পাক যেইভাবে তোর চেহারাটা বানাইছেন, একটু নজর করে দেখ। আমার মাওলারে চিনস নি রে বাবা? আমার মাওলারে তালাশ কর। আমার মাওলার মতো দয়ার আর কেউ নাই। এরে বান্দা, নজর করিয়া তাকাইয়া দেখ। রডের ফ্যাক্টরি থেকে সিমেন্ট আসে না, সিমেন্টের ফ্যাক্টরি থেকে রড আসে না, তৈলের ফ্যাক্টরি থেকে লবণ বের হয় না, লবণের ফ্যাক্টরি থেকে তৈল বের হয় না। আর আল্লাহ কেমন কুদরতের মালিক! আম্মা জানের আল্লাহ একটা ফ্যাক্টরি বানায় দিয়েছেন। ওই ফ্যাক্টরি থেকে আল্লাহ 5টা সন্তান বের করেছেন। তাকাইয়া দেখ, একই ফ্যাক্টরির মাল, 2টা মেয়ে 3টা ছেলে, 3টা মেয়ে 2টা ছেলে, এইভাবে আল্লাহ বানাইলেন। এরে বান্দা, নজর করিয়া দেখছো, একটা কুত্তা শুয়ারের মধ্যে আল্লাহ পাক মেধা দেয় নাই ভালো মন্দ যাচাই করার। আল্লাহ মানুষকে দিছে, মেধাটা একটু খাটাও না কেন? ওরে বান্দা, নজর করে দেখ, একই মায়ের সন্তান, একই ভিটামিন দিয়ে তৈরি হলো, কিন্তু একজনের চেহারার সাথে আর একজনের কোনো চেহারার মিল নাই, কারো কণ্ঠের সাথে কারো কণ্ঠের মিল নাই, কারো আঙ্গুলের টিপের সাথে কারো আঙ্গুলের টিপের মিল নাই। ওরে বান্দা, তাকায় দেখ, এই কুদরত কার? আমার আল্লাহ। ওই আল্লাহরে কেন চিনো না রে বাবা? ওই বান্দা, নজর করিয়া দেখছো আমার মাওলা কেমন কুদরতের মালিক? বিশাল 7টা আসমান জমিন আল্লাহ কয় আমি বানাইছি ফি সিত্তাতি আইয়াম, মাত্র 6 দিন। বিশাল 7টা আসমান, 7টা মহাশূন্য, 7টা জমিন কে বানাইছেন? কয়দিন? মাত্র 6 দিন। আর তোমার মতো 1 থেকে 1.5 কেজি 1.5 কেজি ওজনের বান্দাটারে মায়ের গর্ভে আল্লাহ ওই 1 ফোঁটা নাপাক পানির থেকে মায়ের গর্ভে তিল তিল করে বানাইতে আমার মাওলা সময় নিয়েছেন 6 মাসের মতো। এত বিশাল আসমান জমিন বানাইতে 6 দিন লাগলো, তোমার আমার মতো 1.5 ব্যাটারিরে বানাইতে 6 মাস নিলেন কেন? মাওলার ভালোবাসা, ভালোবাসার জিনিসটা বানাইতে বড় সময় লাগে। এরে বান্দা, মাওলায় বড় আদর করে বানাইছে। একটু নজর করে দেখ, নাপাক পানিটারে আল্লাহ পাক আবার জমাট রক্ত বানায় দিলেন। এখান থেকে আল্লাহ পাক আবার গোশত দিলেন, হাড্ডি দিলেন, আবার গোশত দিলেন। ওয়ালাকাদ কাররামনা না, ওয়ালাকাদ খালাকনাল ইনসানা মিন সুলালাতিন মিন তিন ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسنul খালিকিন। আল্লাহ তাআলা বলেন,
আমি আল্লাহ পাক জমার শক্ত মাটির থেকে আমি আল্লাহ পাক নাপাক পানির মিশ্রণ দিয়ে তোমারে বানাইয়া জমাট রক্তে আনলাম, এখান থেকে গোশত, এখান থেকে হাড্ডি, এরপরে গোশত দিয়া এমন একটা অবয়ব দিয়ে তোমার সুন্দর চেহারা দিলাম, পুরো বডির মধ্যে চেহারা এত সুন্দর। এই বেটা কাগজ ছাপাইয়া লেমিনেশন করে, লেমিনেটিং করে, পেপার লাগায়, আল্লাহ কা তোর ফুল বডির মধ্যে চেহারাটা আমি লেমিনেশন করে দিয়েছি। নজর করে পরীক্ষা করে দেখিস, এই যে শীতের দিন আসতেছে, মাথা আটকানো, হাত মোজা, পা মোজা, পোশাক দিয়ে বডিটারে আটকাইছো, রাস্তায় যখন চলতে গেছো যত ধুলাবালু চেহারায়, রোদের তাপ চেহারায়, বৃষ্টির পানি চেহারায়, সব লাগছে, শরীরে লাগে না। এবার গোসলখানায় ঢুইকা দেখ, তোর পুরা শরীরে সাবান না লাগাইলে ময়লা যায় না। আর যেই চেহারায় এত শীত, এত ঠান্ডা, এত গরম, এত ধুলাবালু লাগলো, এখানে সাবান লাগবে না, হালকা পানি দিয়া দেখ, ফুল বডির মধ্যে চেহারা জকমক করে। কাদের কুদরত দারি বর কামাল, আনতা রব্বি আনতা হাসবি যুল জালাল, তুহি কাদের জলিলুল্লাহ জাহাদার, বহর হালে তুহি মেরা নেগাহদার। কষ্ট হইতেছে না? আমার আল্লাহকে চিনো, আমার আল্লাহকে চিনতে গেলে নিজের নিয়ে গবেষণা করো। মাইকে কথা বলি, বিদ্যুতের বাতি জ্বলে, চার্জ যাইতেছে, বিল দেওয়া লাগতেছে, কাঠ পড়তেছে, আর আমার মাওলায় যে কথা বলার একটা হরন বানায় দিলেন, মাইক বানায় দিলেন, এটার মেশিন কোথায়, এর ব্যাটারি কোথায়? এই মেশিন তো দুনিয়াতে আসার দিন থেকে জিব্বা নামের মেশিন বন্ধ হলো না, হাজার হাজার কোটি কোটি কথা সাপ্লাই হয়ে গেল। ওরে বান্দা, জীবনে জিব্বা ব্যথা করে না, মাথা ব্যথা করে, গাল ব্যথা করে, কিন্তু কখনো বান্দার জিব্বাটা ব্যথা করে না। এই মেশিনটা কে চালায়? এই কথাগুলো কেমনে কোথা থেকে বের হয়? আমি তো মুখস্থ করিয়া ডায়েরিতে লিখে আসি নাই যে একটার পরে একটা কথা এইভাবে বলবো। আল্লাহ বের করতেছেন সারাটা বছরের দৌড়ের ভিতরে। ওরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমার এই কথার মধ্যে আমি আল্লাহ মধুময় আওয়াজ দিয়ে দিলাম। আমি আল্লাহর তালাশ করো, এই কণ্ঠের ভিতরে কুদরতের ঘেরান পায়া যাইবা। চেহারা দিয়ে নজর করো, আল্লাহর কুদরতের ঘেরান পায়া যাইবা। এরে নবীর উম্মত, আসলে আল্লাহর মুহাব্বত যখন অন্তরে আসবে, তখন তুমি পাগলের মতো হয়ে যাইবা আল্লাহর হুকুমটা মানার জন্য। কারণ তুমিও মুসলমান, আমিও মুসলমান। ও যুবকেরা, তোমার আল্লাহ আমার আল্লাহ এক, তোমার আমার নবী এক, কোরআন এক, কাবা এক, ধর্ম এক না আলাদা? দুনিয়াতে আসছি এক, মরণের সময় কাফন হবে তিনটা, তাও এক, কালার হবে আলাদা না? সব এক। আমি বক্তার সম্মানে একটা কাফন বাড়াইয়াও কেউ দিবে না। গরিব মানুষ মরিয়া গেলে গরিবের কারণে একটা কাফন কেউ কমাইয়াও দিবে না। ওই এমপি সাহেবকেও তিনটা সাদা কাফন, এমপি সাহেবের পিএস মারা গেল, তাকে তিনটা সাদা কাফন দেয়া হবে। আর ওই সাদা কাফনে যেদিন ঢুকবি, সেই দিন সব তোমার ভাব শেষ হয়ে যাবে। আমি আজকে বক্তা বাহাদুরি করি, সাদা কাফনে ঢুকে গেলে সব